안녕하세요. 자, 오늘 프리미엄 청약 같이 좀 보도록 할 건데요. 일단 주제는 In many countries, children are engaged in some kind of paid work. Some people regard this as completely wrong, while others consider it as valuable work experience, important for learning and taking responsibility. What are your opinion on this? 라는 문제입니다. 자, 그래서 이제 어떤 국가들에서는 아이들이 이제 일을 하는데 어떤 이들은 사실상 이게 굉장히 잘못됐다라고 보여지는 거고 다른 사람들에게는 이것은 굉장히 좋은 어떤 경력이라고 보여지며 얘가 이제 학습이라든지 어떤 책임감 같은 것의 중요한 부분이다라고 얘기를 하고 있죠. 여기에 대해서 이제 에세이 쓰신 것들을 단락별로 좀 보면서 피드백을 드리도록 할게요. 자, 초반에 이제 서론을 쓰신 거 보면 In recent years, there has been a significant increase in the number of teenagers applying for paid work라고 하셨는데 apply for 같은 경우에는 사실 직업에 지원하다에 가깝기 때문에 이 부분은 participating in 이렇게 바꾸셔야 될 것 같고요. 그리고 although it is a meaningful experience, sometimes argued that students should value their engagement. value their engagement라기보다는 저는 집중하는 게 좋겠다라는 개념이 나올 것 같아서 concentrate on으로 바꿔볼게요. their engagement in school more because the time of being a student in school as a teenager is priceless. 학교에 있는 기간이 가치가 굉장히 크다 뭐 이렇게 쓰신 것 같은데 이 부분은 너무 좀 풀어 쓰신 것 같아서 네, school 예사로 바꿀게요. priceless because it can be가 아니고 and cannot be achieved later on in life 이렇게 바꿔보겠습니다. So they believe that children should fully embrace their school life, spend time with friends rather than getting stressed out, only due to the tempting image of a paid job이라고 하셨는데 tempting image보다는 사실 뭐 temptation 정도가 조금 더 맞을 것 같거든요. 그래서 이 부분을 바꿔볼게요. So I largely disagree. largely라기보다는 사실 뭐 이렇게 의견을 전달하는 부분에서 완전하게 라는 개념으로 firmly라든지 또는 요 밑에다 쓸게요. strongly 이런 것들이 조금 더 적절해 보입니다. So strongly agree that 뒤쪽에 strongly 써셨으니 이 부분은 일단은 스킵할게요. 자, to this statement and strongly agree that 이 부분은 agree보다는 strongly believe that 정도로 바꿔놓겠습니다. Getting a job is highly beneficial in many aspects. 오케이. 자, 지금 스테이트먼트가 상당히 좀 긴 편이기는 해요. 그래서 약간의 어떤 주관적인 내용들이 들어가다 보니까 이 부분에서 인트로덕션이 조금 길어진 것 같은데 사실상 서론 같은 경우에는 실질적으로 패러프레이징만 잘 해주시면 되고 문제의 유형에 따른 어떤 답변만 정확하게 나와주면 되거든요. 그래서 서론 같은 경우는 조금 더 컴팩트하게 구성을 해주시는 게 좋을 것 같습니다. 좀 더 패러프레이징과 그리고 문제에 대한 답변 정도로만 그래서 너무 길 필요가 없어요. 사실 250단어 기준으로 서론은 한 40에서 50단어 정도로만 나오면 되거든요. 근데 지금 약간 바디 1과 비슷한 랭스로 굉장히 큰 서론이 나왔기 때문에 이 부분은 다음에 쓰실 때 조금 더 고려해 보시면 좋을 것 같고요. 오케이, 넘어가겠습니다. 자, one of the main reasons pupils choose to get a job with income. 자, with income은 없어도 될 것 같아요. job 자체가 일단은 차라리 paid job 여기다가 넣으시는 게 더 나을 것 같고 It's because of the priceless experience it provides them from a young age. So in countries like England,
Universities and schools encourage students to get work experiences가 아니라 어떤 일에 대한 경험, work experience during the summertime. Not only gives the children, 더는 없어도 될 것 같고요. To find out what they really want to do. Really는 약간 구어적인 표현이니까 굳이 바꾸자면 저는 truly 이런 것들. 그리고 but also allows pupils to develop their skills such as communication maturity and teamwork라고 해주셨는데 teamwork 한 단어로 구성해 주시면 됩니다. 자, 이분들 pupils might struggle from tight schedule of school and office work. 자, 이 부분은 from보다는 due to tight schedule 하고 work we can help them build their time management skills which will be beneficial for their life at university. 오케이. 여기는 콤마 한번 찍어주시면 좋을 것 같아요. 글을 쓸 때는 위치절 앞에 일반적으로 붙기 때문에 일단 붙여놓겠습니다. 글이 나쁘지는 않아요. 근데 이 부분에서 지금 약간 조금 더 개선을 시켜보자면 지금 바로 이제 이유로 서술을 하셨는데 이 부분에 이제 문단의 어떤 개요 같은 것들 넣어주시면 조금 더 좋을 것 같고 뭐 예를 들어 여기에서는 이제 직업을 갖는 것이 더 좋다라는 개념이니까 뭐 on the one hand it is beneficial for children to find a job. 뭐 이런 식의 개념으로 우리가 얘기를 해주시면 될 것 같고요. 그 example이 영국으로 나왔는데 사실 이런 식으로 스페시픽하게 특정 국가를 언급할 필요는 실질적으로는 없거든요. 그래서 차라리 그냥 이 부분을 뭐 in some countries만 하셔도 괜찮아요. 이런 것들은 많이 하는 형태라 보니까 이제 여기에서는 학생들을 이제 권장한다 이런 식으로 얘기해 주시면 될 것 같고 특정적인 국가 언급은 저는 지양하라 라고 얘기를 하긴 합니다. 오케이, 그러면 이제 넘어가 보죠. Another major benefit is that it prepares children for the future. So in working environment 가 나와야 될 것 같고 no longer treated as students and are regarded as a member of a working society. working society 너무 부자연스러워가지고 workforce로 바꿔볼게요. 이런 which requires huge responsibility. While this can be extremely demanding, children can build self-confidence and independence. This is a valuable experience that is often not taught in school. 좋습니다. 문단 전체 문장 구성 자체는 좋은데 이 문단이 사실 조금 짧아요. 그래서 body 1하고 2는 좀 더 밸런스 맞춰주세요. 그래서 20단어 이상 차이 나지 않게 구성을 해주시는 게 필요하고 그리고 전반적으로 문장이 굉장히 좋은데 이게 바디 1에서 연결이 되는 거다 보니까 약간 좀 쓰시다 보니 좀 내용이 적어졌을 수 있다라는 생각이 좀 들긴 하거든요. 그래서 이 부분에서는 반대되는 개념을 서술하셔도 되고 아니면은 같은 맥락에서 이 문단을 확장시키시겠다라고 하신다면 좀 더 아이디어의 보충이 필요해 보입니다. 특히나 한 맥락? 한 측면 두 문단을 구성할 때 이런 개념이라고 보시면 돼요. 오케이, 그러면 이제 결론으로 좀 더 넘어가 봅시다. So in conclusion, it is difficult to deny that focusing on school is crucial as it teaches children. Variety of에는 어가 붙어야 합니다. And allows them to make good memories. Okay. However, I would argue that
finding a good balance between work and school by managing to achieve good quality. 없어도 될 것 같아요. 이 정도면 좋을 것 같고 children will be able to 굳이 안 나와도 될 것 같고요. can gain much more expertise. 예, 전문성 말씀하시는 것 같은데 차라리 여기는 전문성의 개념이 문제는 안 나왔고 expertise 같은 경우에는 전문 지식에 가까워서 이 부분은 저는 조금 어색해 보여요. 그래서 valuable experience 이 정도로 처리를 하도록 하겠습니다. 오케이. 그래서 전반적으로는 지금 구성 요소 같은 것들이 상당히 나쁘지 않은 편이기는 해요. 근데 지금 제가 보기에는 전반적으로 그래머는 한 6.5 정도라고 보여지고 거의 뭐 7.0까지도 받으실 수 있는 상태의 문법이라고 보여지고요. 그래서 문장에서 어떤 틀리는 요소들은 거의 없는 편인데 약간 불필요한 얘기들을 많이 하시는 경향이 있거든요. 그래서 문장을 길게 쓰기 위해서 불필요한 요소들이 좀 나와요. 그래서 제가 보기에는 제가 보기에는 뭔가 설명이라든지 이런 부분들에서 그렇게 하신 것 같기는 한데 이게 사실 필요한 테크닉은 아니고 객관적인 글이냐 보니까 최대한 좀 더 직관적으로 설명을 해주시는 그 연습을 하는 게 필요할 것 같고 그리고 또 중요한 부분은 그 can이 나오는 부분에 be able to 이런 것들을 쓰는 것도 그닥 뭐 권장하는 바는 아니에요. 그래서 이 부분 같은 경우에는 조금 바꿔주시면 좋을 것 같고 그리고 지금 vocabulary 좋아요. 얘는 한 7.0 정도 나올 것 같고 지금 주제에 맞는 어휘들이 충분하게 나온 것으로 보이고 어휘 선택도 좋습니다. 그래서 이런 부분들 나쁘진 않은데 이제 cohesion and coherence 같은 경우는 전반적으로 다른 것보다는 저는 연결어구의 사용이 조금 없다라는 개념으로 보여요. 그래서 cohesive device 같은 것들 얘는 너무 많이 써도 안 좋고 너무 안 써도 문제인데 저는 개인적으로 학생들한테 문단 안에서 3번은 써야 된다라고 이제 안내를 하거든요. 그래서 이 부분에서는 제가 보기에는 그 개요 문장 쓰시고 그리고 메인 아이디어들 이제 얘기하실 때 좀 더 넣어주시면 좋을 것 같다라는 생각이 들고 활용을 좀 더 높여보시도록 하시고 그리고 이 부분 같은 경우에 이제 내용이 아무래도 문제에서는 측면이 2개가 나왔잖아요. 이런 paid job은 나쁜 것이다. 뭐 이런 식으로 얘기하고 그 다음에 paid job은 굉장히 중요한 어떤 경험이다 라고 얘기를 하고 있는데 양측이 다 이렇게 잘 언급이 되지는 않았어요. 그래서 이 부분은 아마 제가 보기엔 6점 정도라고 보여지고 그리고 task achievement도 비슷한 개념인데 문제에서는 2가지 요소를 언급을 했고 그 부분에서 약간의 핀트가 나간 것으로 보여요. 그래서 이 부분도 지금 제가 문제에서 요구하는 요소들 전부 커버하는 거 연습하시고 그리고 문단 구성이 지금 약간 위쪽이 너무 크고 밑으로 갈수록 너무 적어지는 형태예요. 그래서 지금 서론 같은 경우에는 엄청 길고 그 다음에 본론 2번째 본론 같은 경우에 너무 짧거든요. 그래서 서론과 본론의 워드 카운트 같은 경우 문단의 워드 카운트 단어 수 밸런스 맞추기 그래서 저는 서론은 40단어 본론은 그래도 80에서 90 그리고 80에서 90 그다음에
결론은 30 정도로 구성하라고 제 학생들에게 누누이 얘기하거든요. 그래서 이 부분은 한번 좀 체크를 해주시면 좋을 것 같습니다. 이 부분도 제가 보기에는 6점. 그래서 전체적으로 따져보면은 6.5 정도가 나올 것으로 보이기는 해요. 근데 지금 말씀드린 개선점을 좀 더 체크를 하시고 거기에 대해서 이제 피드백을 반영을 하신다면 제가 보기엔 충분하게 더 좋은 점수를 받으실 수 있는 포텐셜을 가지셨다고 보기 때문에 문장이 되게 좋은데 구성 요소 때문에 점수가 깎이면 되게 아깝잖아요. 그래서 이런 부분들을 좀 개선을 시키셔서 실제 시험에서는 더 좋은 점수 받으시기 바라겠습니다. 일단은 오늘 여기까지 하도록 할게요. 수고하셨고 열공하세요.